जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम पूर्वक आज आम वास्तु सेशन आरंभ करवा। तो वास्तु सेशन क्रम रे आमे किछि किछि जिंस सम्यक भाव में डिस्कशन करिचे। सबू तो एक्जाक्टली एज इट इज डिस्कशन करवा एते सहज व्यापार नुह, किंतु जतिकि आमे कहूचे सेतिकि जदि जणे भलसे मन रखे से बहुत किछि करि परियो। आज आमे जानिबा ज्योतिष शास्त्र मते गृह निर्माण स्थान माने गोटे लोक गोटे जगार घर करने चाहूँगी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी से जगहटा ताको सूट करूची कि नाही। ठीक अछि, जदि से आज्ञा। जगहटा ताको सूट न करथुवो ताले से जगार से कौन रिजल्ट पाइबो। एटा गोटे जस्ट ओवरव्यू। एथिपाई कौन हुए, धर कौन गोटे लोक कौन गोटे सहर रे कौन गोटे गाँव रे घर निर्माण करने चाहिला, ताले ज्योतिष शास्त्र मते सेटा ठीक हबो कि नाही। जदि ज्योतिष शास्त्र मते से जगार सेटा ताको सूट करूनी ताले सेठी ताको घर करिबा उचित नुहे, एवं जदि से कला ताले से तार नेगेटिव रिजल्ट पाइबो। आम ओडिशार गोटे कथा अछि, जोटी खाइबार नै सेठी जाति कहीं पचारिबी। एटा होछि ठीक सेही भली टाइप रो जिनिस, काहे ना जोटी खाइबार नै सतरे जाति कहीं पचारि कोन पई ताको ह्यूमिलिएट करिबा कोनोसी लोक। ठीक सेमती जोटी आमे रहि परिबानी से जगह विषय भाबिबा काहेकि कि आमे सेठी घर करिबा किनिबा जागा किनिबा। तो गोटे सहर गोटे लोक गोटे सहर को जाऊँ आजिकल तो वाइड हो गलानी कम्युनिकेशन सुविधा हो गलानी, आगुरु से सुविधा नथिला। जेकोसी लोक जेकोसी जगह भारत में जाइए घर किଣି पारुछि जागा किଣି पारुछि। तो स्थान निरूपण करिवार सिद्धांत जोड़ा कि आपण मुहूर्त चिंतामणि सर्वार्थ चिंतामणि एभली ग्रंथ ये जिनसर डिस्क्रिप्शन गुड़ा क्लीयरली पाइबे। शास्त्र रेफरेंस देकी कहया पड़ुछि, कारण ये सब जिनस शास्त्र रेफरेंस रहे लोक मैंने आटलिस्ट बही विषय तो जानवे कि से बही रे या अछि नक्षत्र बेस्ड अछि। आगुर जो प्रेडिक्शन होउतला आगुर जो प्रेडिक्शन होउतला सेगुड़ा सब नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन होउतला, सेति आकुरेट आसुतला। एबे लोक माने कोन करछंती ना हाउस वाइज प्रेडिक्शन करदेले, माने सेटा छोटेई देले। नक्षत्र हमर 27 टा रहिलानी, ग्रह रहीगला 9टा नौटा एवं भाव रहीगला 12टा। 12टा। खेल एतिकी जिनस खेल किए कोठी रहिला को तत्व रहिला केमिति रहिला रहिले कोनटा फायदा दबो कोनटा नुकसान दबो, एतिकी हला मेन कथा। सेतर कोन होतला सेतबेला प्रेडिक्शन गोटे आकुरेट एइथि होतला, लोक माने साधक थिले, पाठ पढुथिले, बहुत भलसे मन रखुथिले एवं समाजर उन्नति ପାଇଁ कार्य କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳର ଲୋକମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲିର ମଡର୍ନ ଡେ ରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଟା କରିପାରିବନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଭି ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ। ତ ଫିର ବି ମଣିଷକୁ କିଛି କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡା ରହିଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମର ରହିବ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇକି ଯଦି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଘର କରିବ ସେ ଜାଗାଟା ତା ପାଇଁ କେମିତିଆ ରହିବ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର 3ଟା କ୍ଲାସ ହବ। ରାଜ ମୁଁ କହି ରଖେ ଏଇ ନିରୂପଣର 3ଟା କ୍ଲାସ ହବ। ଫାଷ୍ଟ Yes. କ୍ଲାସ ହବ କଣ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ତ ଭାଇ ଏଟା ବାସ୍ତୁ ମତେ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ okay, okay। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁରେ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ପର ଆଜ୍ଞା। ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯଦି ହଁ। ଜଣେ ଲୋକ ବାସ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ସେ ହାପ ହୁଁ। ବାସ୍ତୁ ବାଲା। ଜଣେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଲା ବାସ୍ତୁ ଜାଣିଲାନି ତାହେଲେ ସେ ହାପ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଲା। କାରଣ ଦିଟା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଏବଂ ତମ ସର୍ବ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବାର ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା କହି ରଖେ ଯେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମହର୍ଷି ଆଣିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବି ସେଇ ମହର୍ଷି ଆଣିଥିଲେ, ମହର୍ଷି ପରାଶର। ଠିକ ଅଛି ନା। ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମତେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଜାଣିବା କାକିଣୀ ମତେ
ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ଏ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ହବ। ଏ ତିନିଟା କ୍ଲାସର ହେଡିଂ ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦଉଛି। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାର୍ଟ 1/3, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଏଇଗୋଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ ରଖିବେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାର୍ଟ 2/3, ତାପରେ କାକିଣି ମତେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପାର୍ଟ 3 ରହିବ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ। ଠିକ ଅଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମର ରହିଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ ସେ ବର୍ଗ ଗୁଡା? ଗରୁଡ, ବିଲୁଆ, ସିଂହ, ଶ୍ୱାନ, ସର୍ପ, ମୂଷିକ, ମୃଗ, ମେଷ। ଏଇ 8ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ଏଇ 8ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏଇ 8ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରିବ। କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ 8ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ 49ଟା ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗରୁଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସବୁତିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଲୁଆ ବା ବିରାଡି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ୍କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ବା ଚ ବର୍ଗଟାକୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୱାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ମୂଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପ ଫ ବ ଭ ମ କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ମୃଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ୟ ର ଳ ଲ ତ୍ୱ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସ ସ ସ ହ କ୍ଷ କୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆସାଇନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହି ରଖେ ସର୍ବ ଜାଣିବା କ୍ରମ। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆସାଇନ କରାଯାଇଛି, ଲେଟର ଗୁଡାକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ଏଇ 8ଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାହିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ତମ ନାଁ, ଧର ଏଠି ଆମର ରାଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ଏବେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ମା ବାପା ନାଁ ରଖିଦେଲେ। କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା। ରାଜକିଶୋର ଦାସ ମା ବାପା ନାଁ ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଶି ନାଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟା କ ଅକ୍ଷରରେ ପଡୁଛି। ଲେଟ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାହିଁକି ରଖାଗଲା? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତମର ଯଦି ରାଶି ନାମକରଣ ହିସାବରେ ତମର ନାଁଟା ନାହିଁ, ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆମର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି 3ଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, କାକିଣୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, ରାଶି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ଏଟା ବହୁତ ବାରିକି ସେ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ନ ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯାହା ମୁଁ ପଢେଇବି ସେଟାକୁ ତୁମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ସେଇଟା ଆମର ରାଶି। ଏବେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେଟର ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସାଇନ ହେଇଛି, ତଦନୁପାତିକ ତମର ନାଁ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇଟା ହେଇନି, ଯଦି ସେଇଟା ହେଇନି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନଲେଜ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଧର କାହା ନାଁ କ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା କଥା, ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ଯେହେତୁ ନାଁ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ନେମ କରେକ୍ସନ କରିକି ଲୋକ କେତେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ନେମ କରେକ୍ସନ ଆସିଗଲାଣି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁଟା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ତମର ଯୋଉ ନାଁଟା ହେବା କଥା, ସେଇ ନାଁ ଯଦି ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍। ସେଟା ତମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ତମ ନେମ କରେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ନାଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ
କାହାକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଏବଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଗରୁଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରୁଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଲା ତାକୁ ଆସାଇନ ହେଇଛି କଣ କଣ ଲେଟର ନା ଏଉଠୁ ଏଇ ଯାକେ ତାକୁ ଆସାଇନ ହେଇଛି ଅ ଆ ଇ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଔ। ବିଲୁଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିସାବରେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ସେମିତି ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଥ ଥ ଦ ଧ ନ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିସାବରେ ଲେଟର ଗୁଡା ଆସାଇନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜବାବୁ କିଛି ଇଏ କରିବେନି, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେନି କି ଇଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ସେ ହଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଜିନିଷ, ଗରୁଡ ସର୍ପ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍। ଏଇଟା କିଛି କାହାର ଜାଣିବାର ବାକି ନାହିଁ। ହୁଁ ଯଦି ଅନାମଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କି ଆ ନାମଧାରୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା। ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ। ଆଦର୍ଶ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ନା ଗରୁଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର। ସିଏ ଯଦି ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦର୍ଶ ତାମିଲନାଡୁ। ତା ନାଁଟା ହେଲା ଆଦର୍ଶ, ଯୋଉଟା କି ଗରୁଡ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ପ୍ଲେସ ଟା କଣ ହେଲା ନା ତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ସର୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ଗରୁଡ ଆଉ ସର୍ପ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଘର କଲେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ, ଏ ଯୋଉ ତମ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଗରୁଡ ସର୍ପ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣର ସ୍ଥାନରେ, ସର୍ପ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେଟର ଆସାଇନ ହେଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଘର କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ନା। ହୁଁ ରାଜବାବୁ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଡି ବା ବିଲୁଆ ମୂଷିକ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ହୁଁ ବିଲୁଆ ହେଲା କଟକ, ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଁ ହେଲା କାଳିଆ। ହୁଁ ଲେଟ୍ସ ସେ ହୁଁ ସିଏ ଯଦି ବଡମ୍ବାରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବିଲୁଆ କ ଆଉ ବ, ହୁଁ ଇଏ ଆସିଗଲା ବିଲୁଆ ବିଏ ବା ବିରାଡି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ହୁଁ ସ୍ଥାନଟା ଆସିଗଲା ମୂଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ହୁଁ ତାହେଲେ ସେଠି ତାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ପଡିବନି। ନା ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା। ବିଲୁଆ ପଢିବ ପଢିବ। ବିଲୁଆ ବା ବିରାଡିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ହୁଁ ମୂଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଶତ୍ରୁ। ହୁଁ ତେଣୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଗରୁଡ ସର୍ପ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ, ହୁଁ ଶ୍ଵାନ ମେଷ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ, ବିରାଡି ବିଲୁଆ ମୂଷିକର ଶତ୍ରୁ, ଠିକ ଅଛି ନା? ହୁଁ ଏବଂ ସିଂହ ମୃଗର ଶତ୍ରୁ, ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ପରସ୍ପର ଏମିତିଆ ଯଦି ପଡୁଥିବ ନା କରଣ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆମେ ରାଜବାବୁଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ରାଜବାବୁଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ହୁଁ ଏବେ ରାଜବାବୁଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ର ଟା ଏଇଠି ଆସୁଛି, ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ମୃଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ହୁଁ ରାଜବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଗଲା ମୃଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ ରାଜବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ। କଟକରେ, ଯୋଉଟା କି ବିଲୁଆର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଗଲା, ହୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୃଗ ଆଉ ବିଲୁଆ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା। ନାହିଁ। ତେଣୁ କଟକରେ ରାଜବାବୁ ରହିଲେ ରାଜବାବୁଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏଠି କଟକରେ କଟକରେ ରାଜବାବୁ ରହିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରାଜବାବୁଙ୍କ ରାଜ ନା
ରାଜ ନ ହେଇକି କାଳନ୍ଦୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ରାଜ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ବି ହେଇଗଲା ବିଲୁଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ସେ କାଳନ୍ଦୀ ବା କାଳିଆ ନାଁ ହେଇଗଲା ବିଲୁଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ପରସ୍ପର ସମ ହେଇଗଲେ। ହୁଁ। ଭଲ ବି ନୁହଁ, ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା। ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ ର ମେନ୍ ଟପିକ। ଏ ଯେ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ। ଏ କ୍ଲିୟର। ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି। ହଁ କହୁନୁ। ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ରହିଲା ବା କାକିଣୀ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଆଉ କାକିଣୀ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନର ନିରୂପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ରାଶି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନର ନିରୂପଣ। ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯଦି କାହାର ନାଁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ନାଁ ହୁଁ। ତାର ରାଶି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମେଷ ରାଶି ହବ ତାହେଲେ ଚ ଚା ଚି ରେ ନାଁ ରଖିବା କଥା, କି ଲି ଲୁ ଲୋ ରେ ନାଁ ରଖିବା କଥା, କି ଅ ରେ ନାଁ ରଖିବା କଥା। ସେଥିରେ ହଁ ନ ହଁ ରଖି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଁ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା? ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର? ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ରାଶି ଅନୁସାରେ କଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବସି ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅକ୍ଷର କଣ? ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ହବ ତାର ଇଏ ଇ ଏଇଭଳିଆ ନାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ରାଜବାବୁ ସ୍କ୍ରିନ ଟାକୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ନ ଖାଇବି ସେଠି ମୁଁ ଜାତି ପଚାରିବି କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଟା ଏଇଠି ଦେଲି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ଫେସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ୱାନ ଅଫ ଦ ରିଜନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଡ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁବିଦ ତାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର କି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆମେ ଘରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମର ରାଶି ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାଟା ଆମକୁ ସୁଝଉଛି ତ? ହୁଁ। ଯଦି ସେତିକି କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ସେ ଜାଗାରେ ଘର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଜାଗା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତା ନା କି ମୁଁ ସେଠି କିଣିବି କି ନ କିଣିବି। କୁହନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଏ ଜାଗା ମତେ ସୁଟ୍ କଲାନି। ହୁଁ। ସେ କାହିଁ ସୁଟ୍ କଲାନି? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନେମ୍। ହଁ, ନେମ୍ ଟା ସେ ଜାଗାର ନେମ୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଲାନି। ହୁଁ ହୁଁ। ଏଗେନଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇଲା, ଶତ୍ରୁକୁ ପଳେଇଲା କି ସମ୍ମୁଖକୁ ପଳେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ଜାଗା ତାକୁ ସୁଟ୍ କଲାନି। ହୁଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ଛୋଟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେଟା କେବେ ଭୁଲ ନୁହଁ। ତାର ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ପୁରାତନ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଗରେ ନାହିଁ ଟେଲିସ୍କୋପ ଥିଲା ନା କିଛି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଜି ବି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡିସ୍କଭରୀରେ ତାର ମାନ୍ୟତା ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଟେଲିସ୍କୋପ ଥିଲା କି? ନୋ। ସେ ସେଇଠି ବସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ କେତେ ଦୂରତା ପୃଥିବୀରେ ସେ ତାକୁ ଚଉପାଇରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ પર ଭାନ, ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ- ନା? ହୁଁ ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ହୁଁ ତେଣୁ କିଛି ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ତାକତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ହୁଁ କି ତାଙ୍କୁ ପରଭେଟ କରୁଥିଲା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ। ମାନିଲେ ଠାକୁର ନହେଲେ ନ ମାନିଲେ ପଥର। ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜିର ଟପିକ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।